अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलाम बैंगलोर। हल्के हेब्बाल के चामुंडी नगर में जेडीएस के जीबीए उम्मीदवार अब्दुल हकीम उर्फ बाबू की जानिब से आज एक मुफ्त हेल्थ कैंप का इनाकाद किया गया, जिसमें आंख, बीपी, शुगर, दांत और दीगर आम बीमारियों का मुफ्त मुआयना और इलाज किया गया। इस हेल्थ कैंप से इलाके के अवाम की बड़ी तादाद ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर साबिक एमएलए पुलकेशी नगर के आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जेडीएस लीडर रमेश गौड़ा और जेडीएस के माइनॉरिटी सदर रोशन अब्बास समेत दीगर सियासी, समाजी और मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद रहे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति और रमेश गौड़ा ने अब्दुल हकीम उर्फ बाबू को इस अवामी खिदमात पर मुबारकबादी पेश करते हुए कहा कि इस तरह के फलाही इक़दामात मुआशरे के लिए निहायत अहम हैं। इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अब्दुल हकीम उर्फ बाबू भी इसी जज्बे के साथ अवामी खिदमात जारी रखेंगे और अगर इन्हें अवाम की हिमायत हासिल हुई तो वो इलाके की तरक्की और बुनियादी मसाइल के हल में मौसर किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर अब्दुल हकीम उर्फ बाबू ने तमाम मेहमानों और अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इसी इलाके में पैदा हुए, यहीं इनकी परवरिश हुई, इसलिए वो यहाँ के मसाइल से बखूबी वाकिफ हैं। इनका कहना था कि कई बरस गुजरने के बावजूद इलाके के बुनियादी मसाइल आज भी हल नहीं हुए। इन्होंने मजीद कहा कि अगर अवाम ने इन्हें आने वाले जीबीए इंतखाबात में कामयाब बनाए तो वो घर घर पहुँच कर अवाम की खिदमत करेंगे। बुनियादी सहूलियात की फरहमी, तरक्याती कामों और अवामी मसाइल पर हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए आप सुनते हैं इस मौके पर साबिक रुकने असम्बली आर अखंड श्रीनिवास मूर्ति, जेडीएस के लीडर रमेश गौड़ा और जीबीए के उम्मीदवार अब्दुल हकीम उर्फ बाबू ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। ಇವತ್ತು HKB ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ JDS ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ರಮೇಶ್ ಗೌಡರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಡವ ಜನತೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಬಡವರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬು ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿ, ಇನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ಮುಂದೆ ಅವ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಕೀಂ ಬಾಬಣ್ಣವರು, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬರೀ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಣ್ಣವ್ರು ಏನಿವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಡವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನ ಬಡವರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ತೋರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಶುಗರ್ಗೆ, BPಗೆ, ಡೆಂಟಿಸ್ಟು, ಹಾರ್ಟ್ಗೆ, ಲೆಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇವತ್ತೇನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬಣ್ಣವರು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಹ ಇದು ಒಂದು ಬಡ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಏನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಈ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ, ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಏನು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಡವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ
ಯಾರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಿಂತು ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ನಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಬಾಬಣ್ಣವ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ತನಕನೂ ಪೂಜ್ಯ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಾಹೇಬ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರಣ್ಣವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಡೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಂತವ್ರು ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿರವರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರೇನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ಪುಲಕೇಶಿನವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದ ನಂತರ ಬಹಳ ಜನ ಹಿರಿಯರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಏನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 28ಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. आज हेब्बाल विधानसभा क्षेत्र में हमारे जेडीएस पार्टी के माइनॉरिटी के सदर जनाब जावेद साहब और चामुंडेश्वरी क्षेत्र के जीबीए के जो एस्पिरेंट बाबू और तमाम हमारे जेडीएस के जो यहाँ के लीडर्स हैं, उन्होंने एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनाकात किया है। ये पहले से भी ये लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि इंसान की जान बचाना इंसान का फरीजा है। ये लोग खिदमत करने का एक पहले से ही शौक है इनको। ऐसे लोग अगर इख्तियार में आएंगे तो बहुत से अच्छे काम होते हैं, क्योंकि इनको कोई एक चीज का मकसद सिर्फ क्या है, लोगों की खिदमत करना, लोगों को फायदा पहुंचाना। यहाँ पे जो हिसाब से देखेंगे तो हर एक डिपार्टमेंट के है। यहाँ समझो आपको शुगर टेस्टिंग के लिए, आंख का टेस्टिंग के लिए, दांतों के टेस्टिंग के लिए, रेडियोलॉजी के लिए, जनरल फिजिशियन, तमाम डॉक्टर, हार्ट के सब वगैरह वगैरह हर डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं। यहाँ अलग अलग स्पर्श हॉस्पिटल से, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से बहुत से डॉक्टर्स आए हुए हैं, और बहुत से जो इंटर्नशिप के डॉक्टर्स भी आए हुए हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी आए हुए हैं। सब मिलके यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। इससे क्या है, जो गरीबों को और यहाँ पे मोहल्ले में जितने भी ये हैं, ये चामुंडेश्वरी क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, सब मुफ्त में दिखा रहे हैं। इनके साथ साथ में जो छोटे मोटे जो मेडिसिन होते हैं, ये लोग ही अपने आप से प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री दे रहे हैं। टेस्टिंग फ्री है, आने जाने के लिए भी फ्री कर रहे हैं, ऑटो वगैरह और एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ऐसे लोग अगर इख्तियार में आएंगे तो कौम की भी खिदमत करेंगे, देश की भी खिदमत करेंगे, गांव की भी खिदमत करेंगे, वार्ड की भी खिदमत करेंगे। अच्छा है। तमाम लोगों से मैं एक आजिज़ाना इल्तिजा करता हूँ कि बाबू जैसे नौजवान जो कौम की खिदमत कर रहे हैं और लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए आप चढ़ बढ़ कर आने वाले जो भी जीबीए इलेक्शन में उनको वोट देकर ये वार्ड में कामयाब बनाकर, यानी हमारे जेडीएस जनता दल के एस्पिरेंट है उनको वहां से कारपोरेटर बनाएंगे तो फ्यूचर में और आप खिदमत ले सकते हैं। वस्सलाम। जय जेडीएस, जय देवेगौड़ा। जी, हमेशा की तरह इस साल भी आपने अपनी जन्मदिन के मौके पर हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले हेब्बाल के अवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ, हेल्थ कैंप का भरपूर फायदा उठाइए। और हेल्थ कैंप सभी बड़े ग्राउंड में करती हैं, खाली बयान डाल को बड़ी जगह करती हैं, ऐसा नहीं करते। ये जिस जगह हमें हेल्थ कैंप कर रही हैं वहाँ बहुत गरीब तबका है, वहाँ खुद हॉस्पिटल को नहीं जा सकते। जैसा डेंटल डॉक्टर है, जैसा अब हमें हार्ट चेकअप करा रही, जो घुटने में दर्द है, तो ऐसे बहुत से हॉस्पिटल 5 हॉस्पिटल के डॉक्टर ब्लॉक हुई। हमें इनके घर के जाकर चक्कर है तो एक मैं किस माहौल में जी को बड़ा हुआ हूँ, आज मैं 4 को मदद करने के क्या काबिल हुआ हूँ। इसके वजह से मैं यहाँ के अवाम के बारे में समझता हूँ। यहाँ अवाम क्या चाहते है, अवाम डॉक्टर को जाने के वास्ते यहाँ हालात ऐसी नहीं है। उस वास्ते मैं इनके घर के मैं इनके घर के पास कर तो एटलीस्ट एक 4 जने को फायदा होता है। को जिस माहौल में मैं जी को बड़ा हुआ हूँ, मुझे यहाँ की तकलीफ मालूम है। जिस माहौल में मैं यहाँ ब्लड कैंप कर रही हूँ, वहाँ की जो अवाम की जो माली हालत है उसके बारे में नॉलेज है।
मैं उनके घर के ना कर तो सभा जरूरत पड़ी तो उन्होंने मेरे पास आ सकती। फिर मैं ऐसा नहीं कि कहीं के बड़े ग्राउंड में करा को, बड़ी हॉस्पिटल में को स्टेटमेंट दिया को, कार में आको किसी की बुला को नहीं। यहाँ की जो ऐसे माहौल है, ऑटो में भी नहीं आ सकते, कार में नहीं आ सकते, उनके घर आएंगे पास जाको हमें जो करे तो उनकी सही ये होती है। को जो आज मैं मिला को 3वां हेल्थ कैंप ये जगह कर रहा हूँ, इसका ऐसे फायदा होता है को मेरी सोच के हिसाब से कर रहा हूँ। चीन में सेकंडा श्रीनिवास मूर्ति XMLA पुलकेशी नगर, हमारा JB का बेंगलुरु सिटी का प्रेसिडेंट जो है रमेश गौड़ा उन्होंने आए थे, रोशन अब्बास साहब आए थे। आने से पहले यहाँ की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ, इन्हों मेरे साथ उठते बैठते सो, इन्हों अगर मेरे साथ में रहा तो जिस मकान पर मैं जो सोच रहा हूँ, मुझे उनकी दुआ और मैं उनका सोच को जो दवाएं आई छोटा मोटा जल पे जाता VIP लोग आती कार में चल जाती हैं, मैं इनके साथ ही जी को बढ़ा हुआ हूँ, मुझे इनकी तकलीफ मालूम है। सर यहाँ के इसके अलावा यहाँ कौन से मसाइल हैं सर खासकर? यहाँ बहुत से मसाले है, आप लोग देख रही हैं, रोड की कमी, यहाँ BBMP को कम से 30 साल हो गए ये BBMP, अब तक कारपोरेशन का पानी नहीं है। ऐसे बहुत से चीजें आई। हेल्थ कैंप में मैं ये बोलना नहीं चाहता, यहाँ से आप लोग आए, आप लोगों को मालूम हुआ रोड की हालत क्या है, थिक पॉपुलेशन है यहाँ। ये भैया की एक बिल्डिंग में 10-10 घर 20-20 घर रहती। अब जो माहौल चल रहा, जो हिसार का चल रहा, जो भी जो डॉक्यूमेंट आई, बहुत तकलीफ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती। इससे पहले लॉकडाउन में भी बहुत काम किया हम यहाँ, जो 3 बार 2 लॉकडाउन में या ऐसा भी गली गली में यहाँ ये जिस जगह यहाँ में खोड़ी, यहाँ से हमें खाना पकड़ कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इससे पहले राशन की किट्टा 3 बार में BBMP से लाकर बैठा। अब लोग देखे रहेंगे BBMP किट्टा लाने के बाद खलाटा हुआ, पेपर में सब आया। यहाँ के लोकल लीडर्स जो कांग्रेस के लीडर्स क्या तकलीफ दिए, मेरे ऊपर केस बुक कराए, अभी वो सब बोलने का नहीं, हेल्थ कैंप कर रहे हैं, हमें मदद कर रहे हैं। आने वाले दिन में मालूम होता है, यहाँ वक्त आने नेक्स्ट इसके बारे में बात करता हूँ। ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರು ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ BP, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಕ್ರಿಯಾಟಿನ್, ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ ನಿನ್ನೆ. ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು BP, ಶುಗರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್, ಡೆಂಟಲ್, ಐ ಚೆಕಪ್, ECG, ಬೋನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ತರ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕಣ್ಣಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಕನ್ನಡಕನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರು ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದಂದು ಕನ್ನಡಕನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ 146 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಕನ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ 70 ಇಂದ 80 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು 100 ಜನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 200 ಜನ ಇದು ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು 2ನೇ ಸತಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಮುಂಚೆ ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡುದು, ಅಲ್ಲೂ ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಬಣ್ಣ ಅವರು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ತುಂಬಾ ಬಡವರು ಇದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ ಟೀಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ 30 ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್. ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಅಂತ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್